نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. آج کی ہماری گفتگو کے لیے بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹکڑا ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ابھی ہم نے حاصل کی ہے. آج کی ہماری یہ نشست علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے دینی اور اصلاحی نشست کے عنوان سے ہے. قبل ازیں علماء کونسل عرصہ 6-7 سال سے علاقے کے علماء کا ایک منظم پلیٹ فارم ہے جو علماء، عوام الناس اور دیگر مذہبی شرعی معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون، عوام الناس کا تعاون کرنے کے لیے معرض وجود میں آئی ہے. اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً دینی اصلاحی بات بذریعے میڈیا بھی عوام الناس سے کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آیا اسے 10 گنا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے. قرآن کریم کی یہ آیت اتنی جامع معنی آیت ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ نیکی ضائع نہیں ہے. اس سلسلے میں اعلاء السنن کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا پسند کروں گا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی علیل ہیں، بیمار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ، آپ نے زندگی میں بڑی مشقتیں برداشت کی لیکن کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، آج کوئی فرمائش کر دو، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی وہ فرمائش پوری کروں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر نامدار کی طرف دیکھا اور فرمانے لگی علی مجھے ایک انار لا کر دے دو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا لاڈلے پیغمبر کی لاڈلی بیٹی زندگی میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کہ آج فرمائش کی ہے اور میں نے خود عرض کر کے یہ فرمائش کروائی ہے تو آج پوری بھی کروں گا. لیکن خانوادہ نبوت کا فقر اور تقوی دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جیب میں 1 درہم تھا، میں وہ لے کر بازار چلا گیا، ایک انار خرید کے لایا. راستے میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کا وجود کانپ رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی. میں نے اس بابا جی کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا تو میرے ہاتھ میں وہ انار دیکھ کر بابا جی فرمانے لگے کہ کئی دن کا میں بھوکا ہوں، یہ انار مجھے دے دو. میں نے اٹھا کر وہ انار دے دیا اور خالی ہاتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس چلا آیا. ابھی دروازے سے میں داخل ہی ہو رہا تھا، میرے تغیرات چہرے کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی
अन्हा फरमाने लगी, अली वो अनार तो तुमने फकीर को दे दिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे समझ लो जैसे वो अनार मैंने खा लिया, वो अनार मुझे मिल गया है। मुझे खाकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी फकीर को देकर खुशी हुई है। आप आ जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये लाडले पैगंबर की लाडली बेटी की फरमाइश, और वो भी मुझसे पूरी नहीं हो सकी। गम व हुज़न के अंदर मैं बैठा हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाए हुए थे और उन्होंने 9 अनार निकाल के मुझे दे दिए कि अल्लाह के पैगंबर ने ये 9 अनार आपके लिए भेजे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि सलमान, ये अनार हमारे नहीं हैं, ये किसी और के होंगे, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा उसे 10 गुना अजर दिया जाएगा। अगर मेरे होते तो ये 10 पूरे होते। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जेब में इधर उधर तलाश किया तो वो 10वां भी निकल आया, और फिर मैंने उनके हवाले कर दिया। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने रखा, फरमाया, देखो जो अल्लाह के रास्ते में चला जाए वो दुगना होकर वाकई मिल जाता है, अब हमें तो 10 गुना होकर मिल गया है। अब ये बात इंसानियत को समझ जिस वक्त आएगी, यकीनन कोई आदमी नेकी को कम तर नहीं समझेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, अच्छा अखलाक नेकी है। इंसानियत के साथ प्यार, मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, जिस किसी तरतीब पर भी वो इंसान रह रहा हो, अपने से बड़ा हो उसका मर्तबा पहचान कर, अपने से छोटा हो उसको शफकत का मर्तबा देकर, जब इंसानियत के साथ अच्छा सलूक होगा तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अजर देने के लिए तैयार बैठे हैं हर वक्त। और फरमाया, वल इस्मु मा हाका फी सदरिक, गुनाह ये है कि जो तेरे दिल में एक बात खटक जाए, वकरहता अन यत्तलिअ अलैहा अन्नास, और तू इस बात को नापसंद करे कि उससे लोग मुत्तले हो जाएं। तो दुनिया के अंदर इंसान देखता है कि बाज़ औक़ात तन्हाइयों में ऐसा गुनाह हो जाता है, अगर कोई आदमी चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम, अगर वो बाहर किसी को कहता है तो लोग उस पर हंसेंगे, उस पर आवाज़ा कसेंगे और उसे ताने देंगे कि एक आलिम के होते हुए या एक मुसलमान के होते हुए तुम ऐसे गुनाह करते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी जो भी करोगे वो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी काबिल कबूल है। और गुनाह लोग करते भी हैं लेकिन गुनाह को गुनाह नहीं समझते, बावजूद ये कि तन्हाई में जाकर ये गुनाह करते हैं। फरमाया कि गुनाह वो है मा हाका फी सदरिक, जिसका खटका तेरे दिल में पैदा हो जाए कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई कि मेरा मकाम फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हम खुद भी और उम्मत मुस्लिमा से भी यही गुजारिश है कि हमेशा नेकी करें और अल्लाह से इस अजर के तालिब बन जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हर वक्त इन नेकियों पर दुगना अजर देने के लिए तैयार बैठें। और सिर्फ तैयार नहीं बैठे, जन्नत के महल्लात इन हजरात के लिए बने हुए हैं जो रसूलुल्लाह की शरीयत, अल्लाह के हुक्म और फिर जिंदगी के 24 घंटे सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।